हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा
भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ह्यजनेनानुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मनदीन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरतु की कई नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनां हरमहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 16। ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರಿಸ್ತಂ ಅರನಾರತೀನಂ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ ಚಕ್ರಾಯುದ್ಧಃ ಪತಗರಾಜ ಭುಜಾಧಿರೂಢಃ ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರ ವದನಂ ವಿನಿಪಾತ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ದಸ್ತೆ ಪ್ರಗ್ರಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೋಜಹಾರ। ಅನುವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶ್ರುತ್ವಾ by hearing Harihi the personality of Godhead, tam him arana arthinam one who is in need of help, aprameyaha the
unlimited, powerful Lord, Chakra wheel, Ayuddha equipped with his weapon, Pataga Raja, the king of the birds, Garuda, Bhuja Adhiruddha, being seated on the wings of Chakrina by the wheel, Nakra Vadanam, the mouth of the crocodile, Vinipatya, cutting in, to Tasmat, from the mouth of the crocodile, Haste, in the hands, Pragra, taking hold of the trunk, Bhagavan, the personality of Godhead, Kripaya, out of causeless mercy, Ujjahara, delivered him. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The personality of Godhead, after hearing the elephant's plea, felt that the elephant needed his immediate help, for he was in great distress. Thus at once the Lord appeared there on the wings of the king of birds, Garuda, fully equipped with his weapon. The Lord, the wheel, chakra, with the wheel he cut to pieces the mouth of the crocodile to save the elephant, and he delivered the elephant by lifting him out by his trunk. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು 3.25.27. ಯಾರ ನಿನ್ನಿದ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಅದ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅದ, ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿಯೊಳಗೂ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾವ ನಿನ್ನಿದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯದ. ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ 46th ವರ್ಸ್, 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ್ಯ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯೇತ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾನ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪಿಯತಾಂ ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್. ಅಪಿಯತಾಮಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬದ ಇನ್ನೂ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ ಹೊಲಸು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಲಸು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ದಾರಿ ಒಂದೇ ಅದ, ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಕಥಾ, ಪವಿತ್ರ ನಾಮ,
ಎಲ್ಲ ರಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ದೀಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮನೋಭಿರಾಮಾತ್. ಈ ಭವರೋಗಕ್ಕೆ ಭವೌಷಧಿ ಚೋತ್ರ ಮನೋಭಿರಾಮಾತ್. ಒಳ್ಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆತಿರ್ತಾವೆ, ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವು ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಜ್ಜ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ತಲೆ. ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು, ಕೇಳಿ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು, ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಭೂವರಾದ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞನಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಸುಯಜ್ಞ, ಇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಕಪಿಲ ದೇವ, ದೇವಹೂತಿ ಕರದಮುನಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳ, ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ. ಅತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಇದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳ ಮಗ. ಆಮೇಲೆ 4 ಕುಮಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂತಿಲ್ಲ, ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು, ಅವರಿಂದ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ಆ ಲೀಲಾ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಏನೋ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನದ ಅದು ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ್ದು. ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್ installed in the material atmosphere by the will of the Supreme Lord. ಭಗವಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆದಾಗೂ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವೇಣ ಮಹಾದುಷ್ಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಶರೀರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವತಾರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಂತು. ವೃಷಭದೇವ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ವೃಷಭದೇವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ಮತ್ತು 14ನೇದು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗೆ. ಆ ಜಲಕ್ರೀಡದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಬಂದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ. ಏನೋ ಗುರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಾನ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾನ. ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಾನ.
ಆವಾಗ ಮೊಸಳಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಭಗವಂತಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಗಜೇಂದ್ರಗೆ. ಫಾರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಿನ್ನೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಹಂಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥರದ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಏದಮಾನ ಮದಃ ಪುಮಾನ್ ನೈವಾರಂತ ಬಿಧಾತುಂ ವೈ ತ್ವಾಮ ಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರುತ ಹೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಥರದ ಮತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ತ್ವಾಂ ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಅಕಿಂಚನ, ನಿಷ್ಕಿಂಚನ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರದ ಅಭಿಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದ ಅವನಿಗೆ. ಇದೆಂತ ತುಚ್ಛ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಯಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗಜೇಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಮೊಸಳೆ ಇರೋದು ನೀರಾಗ. ನೀರಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತನ. ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ಬಲ ಆದ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ದೇವರು, ಅದು ಒಂದು ಸಂಶಯ. ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬ್ಯದ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತ್ರಿನಾದಪಿ ಸುಂಚೇನ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಳಿದಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬರೀ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕರೆನ ಅದ. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾ ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೋ ತಲೆ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿನಾದಪಿ ಸುಂಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ. ವೃಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹನಶೀಲತೆ. ಸುಖ ಇರಲಿ, ದುಃಖ ಇರಲಿ, ಲಾಭ ಆಗಲಿ, ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಲಿ, ಮಾನ ಆಗಲಿ, ಅಪಮಾನ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸಹನ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಥಂಡಿ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಗಿತಾರೆ, ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಟ್ಟು ಅಂಗಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಿಡದ ಬುಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಒಂದೇದು ನಮ್ರತಾ ಭಾವನಾ. ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಕಿನ ನಾನು ಕೀಳ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ವೃಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹನಶೀಲತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು,
ಅಪೇಕ್ಷದ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು. ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್. ಅಮಾನೇನ ಮಾನಧೀನ. ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾಯಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇರ್ಬಿ ಅದಾವ, ಇರ್ಬಿಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಣ. ನಾಯಿ ಅದ, ಬೆಕ್ಕದ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬಿ ಅದ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು, ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಮಾನ? ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಇಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾ ಹರಿ. ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿದ್ದೇನೆ, ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಿದೆ, ಮುಗೀತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯಿಲು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಪಿತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಧನ ಪ್ರಾಣರೇ. ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. Now thus at once the Lord appeared there on the wings of the king of bird Garuda. ಗರುಡ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ. ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ವಾಹನ ಅದಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅದ? ಮಾರುತಿ ಅದ ರೀ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರೋ ಅದ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಅದ ಈತದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಅವ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರದ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವಾಹನ, ವಿಷ್ಣು ವಾಹನ. ಯಾವುದದು? ಗರುಡ. ಓ, ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ನರಸಿಂಹ, ಯಾವುದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಇರ್ತಾವ. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆ ವಾಹನ ಅದ. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಂದಿ ವಾಹನ. ಶಿವಾಲಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ನಂದಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ವಾಹನ? ಅದು ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲರದು ವಾಹನ. ಗಣಪತಿದ ಒಂದು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಇಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ಅದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಬಂದ. equipped with his weapon, ಚಕ್ರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. equipped with his weapon, ಚಕ್ರ. With the wheel he cut to piece the mouth of the crocodile to save the elephant, and he delivered the elephant by lifting him up by his trunk. ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರದ ಇದು ಮೊಸಳಿ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೊಂಡೆಯಿಂದ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿತದ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ JCB ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತಗೆ ಯಾವುದು JCB ಇಲ್ಲ. With the wheel he cut to pieces the mouth of the crocodile to save the elephant,
and he delivered the elephant by lifting him by his trunk. ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರನ ಮೊಸಳೆ ಇದು ಗಜೇಂದ್ರನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ, ನೀರಿನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ. ಬೈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಸೊಂಡಿನ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊಂಡಿಯಿಂದ ಆನಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿಲ್ಲ, ಗರುಡ ಆ ಸೊಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಜೇಂದ್ರನ ಹೊರಗೆ ತಂದ, ನೀರಿನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಇಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಗರುಡ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಇವು ಪಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗರುಡ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಗರುಡ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಈಗಲ್ಸು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಗಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ತಿದ್ವು ಆಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟು ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಆನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾವ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಈಗೂ ನಡೀತಿರ್ತಾವೆ. ಆಡು ಹಾವು ಇವು ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಇಲಿ ಇಣಿಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ನಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕಂತೂ ಆರಾಮ್ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಎಬಿಸಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಸಾಯಿಸಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ನ ತದ್ಭಾಸ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕಾಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾವಕಾಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೈರ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಅದೇ ವೈಕುಂಠ. ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಶ್ಯಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ. ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ರಸ ಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿ ತಾಭೀರೇವ ನಿಜ ರೂಪತಯ ಕಲಾಭಿ ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತ್ಯಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನ, ಇಲ್ಲೇ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನ. ದೇವರಂತಾರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಅವರ ದೇವರು, ಇವರು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚಗೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ದೇವ್ರಿವಾಗ. ಇದು ನಂದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಈ ರೀತಿ ದೇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ವೇದ ಪುರಾಣ ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೌರುಷಂ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ. ಏನು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ನಾವು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಂದರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಾದವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಂತರ No one can estimate how far away the planet is situated. ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿವಿ, ಅದು ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ಇದು ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏಕಪಾದ, ಅದು ತ್ರಿಪಾದ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಾಜ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನದ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅದೇ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದೇ ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೇ ಪಾದಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವಂ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯೋ ಯಶೋ ಮುರಾರಿ ಭವಾಂಬುಧೀರ್ವತ್ಸಪದಂ ಪರಂ ಪದಂ 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 ಯತ್ ವಿಪದಾಂ ನ ತೇಷಾಂ. ಏನಿದು ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭವಸಾಗರ, ಭವ ಆಂಬುದೀರ್, ಆಂಬುದೀರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಗರ, ದಾಟಿಬಿಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ. ವತ್ಸಪದಂ, ಆಕಳದ ಕರು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭವಸಾಗರನೇ ದಾಟಿಬಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೆ. ವತ್ಸಪದಂ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಮುಂದೆ? ಪರಂಪದಂ, ಪರಂಪದಂ ಅದೇ ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಪರಂಪದಂ ಮುಂದೆ ಲೈನ್, ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗದ? ಪದಂ ಪದಂ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗ ಬರೀ ಡೇಂಜರ್. ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ, ವಿಪದ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆನ ತೊಂದರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ದಾಸರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ವಾಪಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. It is said, however, that anyone trying to reach the planet by airships or by mind ships, traveling for millions of years, will not be able, will find it still unknown. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಪ್ಪ, ಈ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಚಲೋ ಐಡಿಯಾ, ಚಲೋ. ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏರ್ಶಿಪ್ಸ್, ಏರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ.
ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ, ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳು ಭಾಳ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಂತಸ್ತಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸರ ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿ ಪುಂಗವಾನ ಸೋಪ್ಯಸ್ತಿ ಯತ್ಪ್ರಪದಸಿಂಚಿತತ್ವೇ ಗೋವಿಂದಂ ಮೋದಿಪುರುಷಂ ತಮ ಪಂತಸ್ತಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸರ ಸಂಪ್ರಗಮ್ ವಾಯು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅರ್ಥ. Modern scientists have invented airships which are material, and the yogis may make a still finer material attempt to travel by mind ships. The yogis can reach any far distant place very quickly and the help of mind ships. But neither the airships nor the mind ships can access the kingdom of God in the Vaikuntha Lok, situated far beyond the material sky. ಏರ್ಶಿಪ್ಪು, ಮೈಂಡ್ ಶಿಪ್ಪು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ವೈಕುಂಠ ಇರೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಇವು ಯಾವುವು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಬರೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವೈಕುಂಠ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಭಗವಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಏನು ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. But neither the airships nor the mind ships can access the kingdom of God in the Vaikuntha Lok, situated far beyond the material sky, since this is the situation. How was it possible for the prayers of the elephant to be heard from such an unlimited distant place? And how could the Lord at once appear? How could the Lord appear? On the spot. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೂಪಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರದ, ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕೈ, ಭಾಳ ದೂರ. ಆದರೂ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹೌ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹಾಕ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯನೂ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೀನಿ ಗೋವರ್ಧನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೇರಿಕಾದಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದ
ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಮಷೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋತ್ರಿ ಅದ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಗಜೇಂದ್ರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊಸಳೆ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀರೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನು ಕಠಿಣ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೇಳಿಸೋದು. ಬಂದು ಎರಡನೇದೇನು, ಹೌ ಕುಡ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್? ಆಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ, ಹೆಂಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾವ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತದ ಅವನಿಗೆ? ಇನ್ನು ತಡನೇ. ನಾನು ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ? ಏನೂ ತಡ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಅವನು ಪವರ್ಸ್, ಭಗವಂತನ ಪವರ್ಸ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇವು. ಆದರೂ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These things cannot be calculated by human imagination. All this was possible by the unlimited power of the Lord. And therefore the Lord is described here as Aprameya. ಅಪ್ರಮೇಯ. ಈ ಅಪ್ರಮೇಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನಃ ಅನಾಶೀನೋ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಸ್ಯ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆಜರೇಬಲ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನ ಅದು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆತ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟದ ಅದರದ್ದು ಅಂದಾಜ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. And therefore the Lord is described here as Aprameya. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್? ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪವರ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ಹೋಯ್ತು, ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಸಾಯಿಸಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ನಂತರ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ, ಅದೇ ರಥ, ಅದೇ ದಿವ್ಯ ರಥ, ಅದೇ ಧನುಷ, ಅದೇ ಬಾಣ, ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸಾದ ಹಳ್ಳ್ಯ ಹುಡುಗರು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅವನು. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅರ್ಜುನ್ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪವರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್. The Lord, and therefore the Lord is described here as Aprameya.
ಮುಂದೆ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್. And potencies by mathematical calculation. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. The Lord can hear from such a distant place, He can eat from there, and He can appear immediately in any place at a moment's notice. Such is the omnipotency of the Lord. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಪರಾಶ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟವ? ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್. ಮತ್ತು ತನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದ. ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ, ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಸಮಯನೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ತಾತ್ಪರ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.